असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, सोहनी सोहनी एक सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदीद कहने ਆ। यूके ਵੈਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ यूके ਵੈਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਧੁੱਪਾਂ ਖਤਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਗੇ ਡੁਗੇ, ਖਾਸੀ तेज़ बारिश हुई है। तो हुण जिहड़ियां बारिशां होणियां ने ना, शदीद बारिशां और शदीद ठंड जिहड़ी है ना आ रही है इस हफ्ते। खासा टैंपरेचर मज़ीद गिर जाना वे। ते लो भी देख लवो, उस पर मंजर बड़ा पिया सोहना लगदा वे, इन्ना अच्छा पिया लगदा वे ना कि दिल करदा पिया इत्थे ही देखते रहो खड़े होके। पर ऐ वे कि बई इत्थे खड़े नहीं हो सकदे, घर दे सारे जाके कम काज निपटाने ने असी। इस तरफ का भी मंजर तुहानूं मैं दिखा देनी आ। एक परिंदा जड़ा वे बड़ा सोहना पिया लगदा वे, पौदियां दे कोल पिया। मैं अगर करीब जावांगी ना उहदे ते उहने उड़ जाना वे। ते चलो जी, सोहना सोहना मंजर, खूबसूरत परिंदे उड़दे हुए और बड़ा। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, तेरे दम से है सलामत ये बहार याद रखना। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿਨ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ नीचे तो जा रही सीवरेज लाइन जा रही है। तो सारा पानी रुड़ के आके ना थोड़े थोड़े फासले ते इस रोड दे बनाए होंदे ने इन्हां ने, ते पानी खड़ा नहीं हुंदा। किन्नी भी बारिश होवे ना, वो सारा पानी जड़ा के मेन होल्स विच गिर जांदा वे, ते रोड्स जड़े ने क्लीन रहिंदे ने। ते देख लो बई, इंसान जड़ा अपनी अकल दे नाल बहुत कुछ कर सकदा वे। थोड़ी जी अकल लड़ानी है और सिस्टम नूं बेहतर कीता जा सकदा वे। गोश्त और चिकन कट के रखे है। गोश्त ही मैं बनावांगी यखनी, एक ही बर्तन च मैं प्योता है ताकि ज़रा खुल जाए। और इधर चिकन पिया वे, असी फिर इनू कटिंग करके थोड़ा जा मैं अपने वास्ते बनावांगी। थोड़ी यखनी बनेगी, थोड़ा चिकन का सालन बनेगा। सोहना सोहना हसीना आलम मेरा प्यारा जिहा तरबूज भी पिया वे। असी तरबूज बनाना वे ते नाल जड़ा ना एक दफ़ा फिर फिश आ गई है जी। तो फिश का पैकेट असी कढ़ लिया है, क्योंकि मेरे हसबैंड जड़े ने उन्होंने फिश ही मैं दसिया सी तुहानूं, फिश और राइस वगैरह ये सब तो खाने ने। इस तो फिर असी बार बार फिश ते बार बार राइस ते बार 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 दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए। ऐ भी बार बार दिन ये आए। तो असी नाल सोहने सोहने टमाटर भी कढ़ लेने, लसन कढ़ लिया वे, प्याज कढ़ ले ने। ते असी हुण जाके इहदे फिश नूं मसाला भी लावांगे, स्टोर तो जाके चावल लैके आवांगे। ते ओह ही जेहड़े अज बड़े कम ने, काम 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 और बस काम। ते बई अज दा दिन बड़ा फुर्तियां दे नाल तेज़ गाम स्पीड नाल मैं काम करांगी ना, फिर काम होना जे तेज़ गाम दी स्पीड थोड़ी जी घट होई ना, ते बस बई फिर साडा काम जेहड़ा रुल जाना वे। ते बई तेज़ गाम चलन लगी जे, छुक 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 यखनी मैं चढ़ा दी है। तो ये उबाल आ गया वे। हम असी इनू बंद कर देवांगे प्रैशर कुकर नूं, ताकि चंगा जिहा जड़ा ना फिर नू बन जाए यखनी। फिश नूं मसाला ला के रख दिता वे। ये हुण होएगी शाम नूं फ्राई। तरबूज सोहना सोहना कटिंग हो गई है। तो चिकन भी मैं अपनी जड़ी ना बोनलैस सी चिकन, इनू असी कर लिया थाई दे पीसिस सन। इनू मैं बस इस तरह करके हल्का जा बना लाँगी। कुछ खास रेसिपी नहीं, मैं विच ही टमाटर कट के पा देते ने, विच ही हरियां मिर्चां पातियां ने, अदरक बारीक बारीक कट के पाता, प्याज कट दिते ने, सारिया चीज़ां सब मिक्स करके नमक मिर्च पा के इनू हल्की अग ते यखनी जो बन जाएगी ना, तो मैं इनू रख देवांगी। बस फिर एक प्लेट जिन्ना सालन मेरे वास्ते बन जाएगा।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਵਲ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਿਓਵਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 8 8:30 ਭਿਓ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਫੜਨ 'ਚ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੋਚੀ ਉੱਚੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ਗਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਪ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਸਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹਲਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਦਾਦੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, 2 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਸੁੱਟ ਲਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ 2-4 ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਲਵੋ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੀਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚੀਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਨ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਬਿਨ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਘਾਹ ਵੱਢਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਫੀ ਹਾਊਸ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ID ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम नाहिद, कैसे हो तुसी, ठीक हो? तो कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, पंजाबी गीत तो सारा समझ नहीं आया, पर बई मज़ा बड़ा आया, अज चंगा बड़ा लगे आवे कि बस ऐसा सा कमाल हो गया। उन्होंने सिर हिला हलू दिते ने कि उन्होंने कहा कि मैंने मज़ा बड़ा आया वे, पर मैंने पंजाबी के गीत जो समझ नहीं आए। समझ तो अल्फाज की यकीन मनो मैनू भी घट ही आई है, पर मैं भी एक दफ़ा सुनिया सी ना, इस तरह ही बस एक रील ते मैं देखा सी, मैं बस थोड़ा जहा गुनगुना लिया। लेकिन अल्फाज मुश्किल ने, लेकिन शौक बटालवी शायद ਜਿਹੜੇ शायर सन पंजाबी ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ शायरी है, लेकिन बड़े अच्छे गहरी मतलब गहरी गल है ना। गहरी गल ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਂ। ਪਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਦੇ ਦੇਵੋ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾੜਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਪਰਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਖਾਸ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਅਥਰੂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਗਈ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਸਤਾ ਜੇ ਪਾਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ एहतियात ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम, क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम, क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम। ਤੇ ਇਹ ਸਿਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ਚੂਰੀ ਤੋਂ ਸੌਗਾਤ ਥੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਮੱਖਣ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲ ਲੈਣੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਕੜ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੁਰਗਾ ਫੜਿਆ, ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਆਂਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਘਰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਿਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਈ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੱਠੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਪੱਠੇ ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਰਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੀ ਲੈਣ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜੰਮਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਰੱਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰੌਠੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰੌਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਅਸਲੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਸਨੂਈਪਨ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਉਂ ਤੁਹਾਰੇ ਪੇ, ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਉਂ ਤੁਹਾਰੇ ਪੇ, ਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਔਰਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਬਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਬਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, नसीमा डार ने लिखा है कि नाइस व्लॉग, चूरी इज़ माय फेवरेट, मेरी अम्मी मेरे लिए बनाती थी, बचपन की याद। ओए होए, नसीमा ने भी दो दिल एडे सोहने बना के भेज दिते ने ते नाल ऐसा कीता हुआ। नसीमा कहती मेरी अम्मी भी बना के देंदे सन। ते मैं कहा, तो मैं वही कह रही सी ना कि उस जमाने में हर घर च चूरी जिहड़ी है ना एक दिल नशी आइटम सी, दिल नशी आइटम सी वो कि मावां ने बस बच्चों को बना के ही देनी है कि मेरे बच्चे खा लैन। तो वो फिर बड़ी ताकतवर भी चीज़ होंदी सी और बच्चे इंतज़ार में होंदे सन कि चूरी मिल जाए। चूरी इन्नी फेवरेट होंदी सी, प्यालियां च पा के दित्ती जाती। तो नसीमा नूं भी याद आ गई अपनी अम्मी दी। तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी भी मेरे वास्ते बनाते होंदे सन, तो मैनूं वही दिन याद आ गए ने। तो बाकी मेरे बचपन की यादां नाल चूरी जुड़ी हुई है। नसीमा, बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे इत्थे कॉमेंट कीता, अपनी याद शेयर की अपनी वालदा दी। अल्लाह पाक तेरी वालदा नूं जन्नतां विच आला मुकाम दवे। उन्हें जिहड़े चले गए ने ना, बड़े अजीम लोग सन। उन्हां दे के कहंदे ने असीं अज़मत नूं लफ्ज़ां विच बयान नहीं कर सकने आ। जिहड़े एक अहद निभा के गए और बड़ा सख्त अहद सी वो, लेकिन फिर भी अज़मत दी मिसाल सन उस दौर दी औरतां कि खामोशी दे नाल करदियां सन काम। जुबान ते कोई शिकवा नहीं लियाए बगैर, बस काम ड्यूटी है तो करनी है। इस तरह का जमाना सी। तो बहुत शुक्रिया नसीमा तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं कमेंट कीता, एडे सोहणे दो दिल भेज दिते। कोई अजकल तो लोग एक दिल भी नहीं देंदे, तुसीं दो दिल मेरे लिए इकट्ठे भेज दिते, एक छोटा एक बड़ा। तो लाइबा ने भी हंसते मामू, लाइबा को तो हैगे ही दिल ने, बस लाइबा ने भाई वालेकुम सलाम लिखिया नाल 3 दिल भेज दिते। आ लो फड़ो भी दिल। तो लाइबा ने तो काम ही मुकाया। तो एक आया अबीर दीन बंगाली लाइफ, बंगला लाइफ, इस तरह एक शायद इन्हों का कोई चैनल है। उन्होंने भी कॉमेंट आया, उन्होंने लाइक भी किया वे। तो उन्होंने कहा कि वेरी नाइस, सो गुड। तो बड़े उन्होंने लाइक शाइक और ऐसा किए ने। बहुत शुक्रिया जी, तुसी पहली दफ़ा साडे वेड़े में आए हो, तो बहुत शुक्रिया। मैं अगर कुछ ना पढ़न च गलती कर गई होवां तो मैनूं माफ़ कर दिओ, क्योंकि मैनूं बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा जिहा मेरे चश्मे का भी एंगल ही लिया होया वे कोई, लेकिन पर तुसीं साडे वेड़े च आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी तुहाडे लई। तो शमा का कमेंट आ गया। शमा कहते पे ने बचपन में जब भी सालन मेरी मर्ज़ी का नहीं बनता था या मैं खाना सही से नहीं खाती थी तो
मेरी अम्मी जो है ना मुझे देसी घी और शक्कर की चूरी बनाकर देती थी। अ, अच्छा। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਲਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦਸਤਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੇਵੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਲਵਾ, ਕੋਈ ਚੂਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂਰੀ ਐਸਾ ਆਈਟਮ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਮਾਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੌਰ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖ਼ਾਬ ਆਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਨਸੀਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਜ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकी। मैं बड़ी माजत चाहनी हाँ। लेकिन उज़मा शुक्र है आ गए ने वापस। तो उज़मा कहते पे ने हाय बचपन की हसीन याद, चूरी हमारे दौर के 90% बच्चे चूरी के दीवाने होते थे। अम्मी के हाथ की चूरी तो दुनिया की सबसे लजीज डिश थी हमारे लिए। तो वाकई बई माँ के हाथ की चूरी सब तो वधिया उहदा जायका वे। माँ के हाथ का जायका हर बच्चा जिंदगी कदी नहीं भुल सकता। वो पता नहीं कित्थे पहुँच जाए, कित्थे तो कित्थे खा लेंदा चीज़ां, लेकिन जो माँ ने अपने हाथ नाल बना के उहदे मूँह च बुरकी पाई होंदी है, जिस सालन दी, जिस टेस्ट दी, वो टेस्ट वो कदी नहीं भुलदा। अपनी माँ के हाथ का जायका हर बच्चे नूं याद हुंदा। तो उज़मा कह रहे हैं हमारे यहाँ बेटी की शादी पर मिलनी अब भी की जाती है, लेकिन खेस की जगह सूट दे दिया जाता है। चलो भी शुक्र है हले भी यह रस्म हैगी है, वरना मैं हुण शादियां देख रही हाँ बिल्कुल यह रस्म खत्म हो गई है। तुहाडे हैगी है तो बड़ी चंगी गल है भी अपनी रस्मां जिहड़ियां ने प्यारियां प्यारियां रस्मां इन्हां नूं जिंदा रखना चाहिए वे कि उन्हां लोकां ने एक अहद गुजारे हुंदे ने, उन्हां विच फिर असीं उन्हां दी थोड़ी जी एक सूट देना, गिफ्ट देना, मिलना तो हुंदा ही है ना, तो बड़ा अच्छा हुंदा वे। बहुत शुक्रिया उज़मा तुहाडे मुहब्बतां दा कि तुसी आ भी गए हो, तुसी मिलनी की रस्म का भी जिक्र कर दिता है। तो उज़मा ने भी इन्ने ढेर सारे दिल कर दिता है, भेज दिता है। तो फरीहा बलोच कहते पे ने वालेकुम अस्सलाम डियर, मैं ताड़ी नवी सबसक्राइबर हाँ, तो उन्होंने भी दिल शेल उन्होंने भी नाल भेज दिते ने। बहुत शुक्रिया। 2 नवे लोग आए ने साडे वेड़े विच, गो के कुछ पुराने लोग साडे चले गए ने, लेकिन चलो आती है पवन जाती है पवन, आती है पवन जाती है पवन, जोगन का बना कर भेस फिरे, बिरहन है कोई तो देश भिरे,
सीने में लिए सीने की दुखन, सीने की दुखन, आती है पवन जाती है पवन। इब्ने इंशा, आती है पवन जाती है पवन। ओए होए होए, बड़ा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਹਿਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਨਕਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੰਜੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਵੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਨਾਹੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਦੀ ਤਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਲ ਦੀ ਤਾਰੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੁਮਿਆਰੇ, ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਲੱਜਿਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਲੇ ਦੀ ਤਾਰੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕੁਮਿਆਰੇ, ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਏਡਾ ਕੁਮਿਆਰ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਣਾ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਏ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਕੱਜਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਣਾ ਸੁਣੀ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਾਣਾ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਐਣਕ ਪਾਣੀ ਪਈ, ਐਣਕ ਪਾਣੀ ਪਈ ਬੇ ਲੱਜਿਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਐਣਕ ਪਾਣੀ ਪਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਜਿਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਜੰਮਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੱਸੋ ਨੀ ਸਹੇਲਿਓ ਹੱਸਾਓ ਨਾ ਨਗੋੜਿਓ, ਹੱਸੋ ਨੀ ਸਹੇਲਿਓ ਹੱਸਾਓ ਨਾ ਨਗੋੜਿਓ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਬੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਸੁਰਮਾ ਲਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਬੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਗ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਸੁਰਮਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿਓਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਬੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੱਜਲ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵਰਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇਗ। ਭਾਬੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨੇਗ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਗ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਗ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਚੱਲਿਆ ਵੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰ, ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਲਵੋ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦੇਵੋ, ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਵਾਗ ਫੜਾਈ। ਦੇ ਜਾ ਵੀਰਾ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਦੇ ਜਾ ਵੀਰਾ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਵੇੜਾ ਸਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਐਸਨ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਨ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਨ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਫੜਨਗੀਆਂ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਫਰੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਵਾਲਤ ਖਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਵੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਲਵਾਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। बात आंखों ही आंखों में इशारा हो गया तो ही बातों में टाइम ज़्यादा हो गया। तो फिर मिलने अल्लाह हाफिज़ रब रखा।